بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إطارات ولاية وهران مدنية كانت أو عسكرية، منتخبي المجلس الشعبي الولائي، أيها الحضور الكريم، إخوتنا في الإعلام بشتى أنواعه، صحافة، إذاعة أو تلفزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو أولا شرف كبير أن أتواجد معكم في هذا الحفل، أقول البهيج، هذا الحدث المهم. أولا أبدأ بتقديم تحية كبيرة لمنظمي هذه حلقة العمل الوركشوب، لأن بمثل هذه المبادرات نحن نخطو خطى جميلة جدا من أجل تحويل إذن بلادنا من إقليم سياحي بامتياز إلى وجهة سياحية بأتم معنى الكلمة بكل متطلباتها. أولا أود أن أقول بعض الكلمات حول هذا الحدث، فالذي يدور حول عدة محاور، منها إذن أولا الترويج، البروموسيون، ولعل الترويج أهم رابط من الروابط التي تكون السلسلة السياحية. ثم هناك شطر خاص بالاستثمار، والاستثمار أيضا نوليه أهمية قصوى، سوف نتطرق لهذا من بعد. ثم هناك أيضا محور مهم جدا وليس كمثله محور، وهو تفعيل السياحة الداخلية، لأن استراتيجية الحكومة الجزائرية هي أولا وقبل كل شيء تفعيل صناعة سياحية موجهة بالأولوية لمواطنينا، لأنه هذا أيضا من السياحة، لأنه لا يمكن بتاتا تخيل النهوض بوجهة سياحية على المستوى الدولي إن لم نكن أولا إذن وجهة سياحية داخلية بأتم معنى الكلمة. وهناك أيضا شطر خاص بانشغالات الفاعلين في القطاع، من صاحبي هياكل فندقية، من صاحبي وكالات سياحة وأسفار، مطاعم سياحية، دواوين سياحية، كل الفاعلين في القطاع، وهذا من أجل إذن سرد انشغالاتهم ومشاركتنا في الهدف المشترك الذي هو جعل من الجزائر الحبيبة وجهة سياحية بامتياز. إذن سوف أتطرق مرة أخرى للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، ولكن هذه المرة سوف أعطيكم مستجدات القطاع منذ السنة الماضية. Nous avions, l'année dernière, souvenez-vous, abordé un certain nombre de points concernant donc l'état du secteur au niveau national, mais aussi au niveau de la wilaya d'Oran. Nous avions alors évoqué certains projets, certaines actions à entreprendre. La question que vous êtes en train de vous poser et que vous allez me poser tout à l'heure, qu'en est-il de ce qui a été dit l'année dernière? Où on en est de ce qui aurait dû être fait, de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. أولا كما قلت سوف أذكركم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بالمحاور المكونة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، وهي 5: الترويج، الاستثمار، الجودة، التمويل، والسلسلة السياحية. أولا الترويج، فأولا الحدث الهام الذي يجمعنا اليوم والذي تحتضنه هذه الولاية السياحية بامتياز، ولاية وهران، التي يعول عليها كثيرا في النهوض بالقطاع السياحي في بلادنا، هو أكبر دليل وأجمل دليل على أن الترويج في قلب انشغالات الحكومة. إذن على المستوى الوطني قمنا ونقوم وسوف نقوم بتثمين، بتفعيل، بإبراز، ترويج للأعياد على سبيل المثال المحلية التي تسخر بها
كل المناطق الوطنية، والتي من شأنها أن تصبح ما يعرف بمنتوج إغراء، un produit d'appel، منتوج إغراء من شأنه إذن أن يمكن الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي من الاستفادة من مثل هذه المناسبات، الأعياد المحلية، من أجل تسويق الولاية سياحيا، pour donc le marketing ou pour vendre touristiquement la ولاية. على المستوى الدولي قمنا بالمشاركة في عدد من المعارض السياحية الدولية. أذكر على سبيل المثال معرض فارسوفيا ببولونيا في شهر نوفمبر الماضي، حيث قمنا آنذاك بخلق أول غرفة سياحية جزائرية بولونية، والتي انبثقت عنها عدة أشياء. أذكر منها على سبيل المثال تنظيم رحلة سياحية لفائدة عدد معتبر من مسوقي الأسفار البولونيين، دي تور اوبيراتور بولوني، من وسائل إعلام بولونية ذات أهمية بالغة. أذكر منها أيضا، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا إذا نعرض على مسامعكم أو على مشاهدكم روبورتاج أنجز من طرف التلفزيون البولوني مؤخرا الأسبوع الماضي، الذي هو في الحقيقة العدد الأول من أصل خمس روبورتاجات خاصة بالوجهة السياحية الجزائرية. تكلمت عن صالون بولونيا، شاركنا أيضا في صالون إسبانيا في مدريد، حيث قمنا آنذاك بعدد من الاتصالات مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، ثم كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة الإسبانية. وانبثق عن هذا لقاء في الجزائر الأسبوع الماضي فيما يخص في شطر التعاون بين إسبانيا والجزائر، لقاء أول من أجل إذن الاستفادة من الخبرة الإسبانية، لا سيما فيما يخص ميدان التكوين ثم أيضا الاستثمار، لأن اليوم في القرن ال21 الاستثمار السياحي تغير رأسا على عقب. ممكن أن نتطرق لهذا أيضا فيما بعد. شاركنا أيضا في الصالون الدولي للسياحة قبل بلغراد في صربيا، حيث كانت هناك مشاركة معتبرة من طرف الجزائر. وأخيرا قمنا بالمشاركة في معرض برلين بألمانيا، وهنا توجت المشاركة بالمرتبة التاسعة للجناح الجزائري من أصل المشاركين. Nous avons fait partie du top 10. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل بطبيعة الحال على التحسن التدريجي voilà sur 188 nations، على التحسن للمشاركات الجزائرية. نسيت أن أقول أيضا بأن في فارسوفيا تحصل الجناح الجزائري على رتبة أحسن جناح في المشاركة. أيضا بعض العينات من المجهودات المبذولة من طرف الجزائر فيما يخص شطر الترويج. ثم هناك شطر ثاني وهو يتعلق بالتكوين. فما يمكن أن يقال عن التكوين في الجزائر هو أننا نعول كثيرا على هذا المجال الذي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة للقطاع السياحي، لأننا قناعتنا راسخة وقناعتكم راسخة بأنه لا يكفي إنجاز فنادق ومشاريع سياحية حتى ولو كانت فخمة، لا يكفي بتاتا كل هذا في غياب يد عاملة مؤهلة، في غياب مسيرين بالمستوى المطلوب، في غياب إذن خطة استراتيجية تسيير محكمة. لأن السياحة والجميع يعلم هذا ليس بسر، السياحة قطاع خدماتي. السياحة لا تسوق سلع بل تسوق خدمات، والإنسان أو المورد البشري يأتي في قلب الخدمات، وعليه يستحيل بتاتا تخيل إذن النهوض بوجهة سياحية تنافسية في غياب موارد بشرية في المستوى. ولهذا نولي أهمية قصوى جدا للتكوين.
فعملنا على ضرورة انطلاق المدرسة العليا للسياحة بتيبازا خلال هذه السنة 2014، ثم انطلاق حتما المعهد الوطني للسياحة بعين تيموشنت خلال 2014 أيضا. سوف نستلم خلال الأشهر القادمة سوف نستلم المدرسة العليا للفندقة والسياحة بعين بنيان، التي هي من إنجاز شركة الاستثمار الفندقي لا سوسيتي دي انفستيسمون اوتيليي، والتي سوف تدعم الطاقة البيداغوجية لبلادنا ب 880 مقعد بيداغوجي. ولكن أهم من هذا وأجمل من هذا هو أنه سوف تسير بالشراكة مع مدرسة الفندقة السويسرية للوزان، وسوف نقوم بإنجاز مدرسة مماثلة من إنجاز شركة الاستثمار السياحي على مستوى ولاية وهران من طرف نفس الشركة، ومدرسة مماثلة في مدينة قسنطينة أيضا. Ce n'est pas des annexes, c'est d'autres écoles. Au début, il était question de réaliser des annexes. Aujourd'hui, on a revu la donne et nous nous sommes dit, à partir du moment où Oran est une wilaya touristique d'excellence, à partir du moment où le rythme des investissements hôteliers et touristiques en général au niveau de cette belle wilaya va crescendo, il y a nécessité d'implanter une école de formation hôtelière et touristique autonome, donc qui sera exclusivement donc destinée à la formation hôtelière et touristique au niveau du pôle d'excellence touristique nord-ouest. أشياء أخرى ممكن التحدث عنها وهي إدراج عدة تخصصات سياحية على مستوى مختلف المعاهد الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وكذا الجامعات التي أصبحت اليوم تكون في الماستر السياحي أشياء شاملة استلمناها مؤخرا. هناك أيضا كما قلت الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التعاون لا سيما مع إسبانيا وأيضا مع المنظمة العالمية للسياحة l'Organisation mondiale du tourisme. وأجمل من ذلك هو إدراج مدارس تكوين على مستوى عدد معتبر من الاستثمارات الفندقية الخاصة. Il y a de plus en plus, et je crois que cela est de très bon augure pour la destination, il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui réalisent des écoles de formation au sein même de leurs projets, convaincus qu'ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas de réaliser un hôtel, plus important que cela, et de former la main-d'œuvre, la ressource humaine qui sera appelée à gérer cet hôtel. Ça, c'est pour le volet formation. فيما يخص شطر الاستثمار وهو المحور الثالث للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، فالاستثمار والجميع يعلم ذلك عرف مؤخرا انتعاش كبير وكبير جدا على المستوى الوطني، ولكن أجمل من هذا هو أنه عرف تحسن نوعي ملموس محسوس، وهذا بحكم المنافسة. L'investissement a connu un boom impressionnant au niveau national, mais plus important que ça est l'amélioration qualitative des projets d'investissement due à la concurrence, donc qui fait que nous sommes actuellement, à titre d'exemple, au niveau de la wilaya d'Oran. La wilaya d'Oran, où nous nous trouvons actuellement, connaît un engouement sans précédent en matière d'investissement. 7500 lits. 7500 lits sont enregistrés au niveau de cette wilaya ô combien prometteuse. 7500 lits sur 62 projets, dont et je crois que la remarque est de taille, dont un certain nombre, 38, connaissent un taux d'avancement appréciable variant entre 50 et 99% en taux d'avancement. Donc ce sont des projets qui seront réceptionnés très bientôt. مثال آخر فيما يخص الانتعاش الذي يخص الاستثمار هو على سبيل المثال فقط ولاية سطيف التي تعرف حاليا إنجاز أكثر من 4000 سرير حاليا. La wilaya de Sétif connaît plus de 4000 lits en cours de réalisation, ou la wilaya de Biskra.
Pour parler aussi d'un exemple, ça n'a rien. Mais moi, je dirais que, je vais passer directement à l'action, je dirais qu'une destination touristique ne se mesure pas au nombre de ce lits. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce que nous avons tant de lits qu'une destination touristique ne se mesure pas au nombre de ce lits, mais elle se mesure par rapport à la capacité de ces lits à répondre à une véritable demande. Je m'explique. Il y a nécessité, et chez nous, donc, là je m'adresserai beaucoup plus aux investisseurs, de faire une étude de marché et par conséquent de réaliser des lits qui seront utilisés toute l'année, à titre d'exemple. Parce que si je réalise des lits qui ne seront utilisés que pendant une saison, ce sont des lits qui sont comptabilisés, mais qui en fait ne servent pas à grand-chose, dans la mesure où ils ne fonctionnent que 3 mois sur 12. Alors je dirais, j'ai par exemple 90 000 lits, alors qu'en fait je n'ai que 30 000 ou 40 000 lits qui sont vraiment fonctionnels toute l'année. Donc je crois que là aussi il y a un petit clin d'œil à faire. أقول بأن معركة العدد والكم أنا أقول بأنها كسبت. واليوم التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو معركة النوعية. معركة النوعية ونوعية الخدمات. La bataille du nombre est en train d'être bouclée, gagnée. Aujourd'hui, le défi qui nous attend au niveau national est la bataille de la qualité. Et c'est pour cela que nous allons nous atteler avec tous les opérateurs nationaux à fouetter davantage et davantage et davantage la qualité. Pour cela, من أجل كل هذا قمنا بتحرير مؤخرا عدة عقارات سياحية على مستوى المناطق التوسع السياحي. بدقة قمنا بتحرير 130 مشروع متواجد على مستوى القطر الوطني في مرحلة أولى. Ça, c'est le premier numéro de la télévision polonaise qui est passé la semaine dernière. Suite à l'éductour qu'on a organisé pour les médias polonais, donc revenus chez eux, ils ont commencé par diffuser sur leur télévision la plus importante, comme vous le voyez, en TVN. W przypadku przeziębienia i grypy możesz zrobić tak samo. Zamiast maskować objawy, wybierz Pelavo Kids, który skutecznie wspiera organizm w walce z infekcją. Pelavo zawiera Pelargonium sidoides, jedną z najlepiej przebadanych substancji roślinnych, której skuteczność wykazały badania kliniczne. Pelavo Kids w przeziębieniu od matki natury. USB Zdrowie. Dziesiąte co do wielkości państwo świata i największe w Afryce, imponuje różnorodnością krajobrazu. Północ oferuje kolonialną architekturę i klimat Morza Śródziemnego. Ale znaczną część Algierii zajmują wchodzące w skład Sahary pustynie i półpustynie. Zapuszczając się w głąb lądu można trafić w rejony, które nie zostały jeszcze całkowicie odkryte przez turystów. Dżanet to otoczone pustynią miasto. W przeciwieństwie do tętniących życiem i ruchliwych nadmorskich metropolii, trochę uśpione, kolorem wpisane w otaczający je krajobraz. Targ rzemieślników pozwala sobie uzmysłowić, że tu nie dotarły jeszcze wszędobylskie wyroby z Azji. Tu można się spotkać z prawdziwą miejscową sztuką. Rękodzielnicy zajmują się wyrobem tradycyjnej biżuterii Tuaregów. Turyści mogą tu kupić oryginalne pamiątki. Niewielu ich przyjeżdża do Dżanet i rzemieślnicy nie sprzedają ich zbyt dużo, a to przecież biżuteria robiona ręcznie, nie maszynowo. Ozdoby są wykonane ze srebra i przedstawiają wzornictwo charakterystyczne dla Tuaregów, dumnego i gościnnego ludu zamieszkującego pustynne obszary. Nazywam się Mahmud i jestem przewodnikiem. Spotkałem tu turystów z całego świata. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby zobaczyć malowidła w jaskiniach liczące 6000 lat, a dzięki pojawiającej się tu wodzie można podziwiać niezwykłą pustynną roślinność. To jedyne takie miejsce na Ziemi.
płaskowy Sztasili słynie z licznych prehistorycznych malowideł i rytów naskalnych, które obrazują życie na Saharze, kiedy była jeszcze pokryta roślinnością. Wrażenie robi słynna płacząca krowa, która według legendy, wracając z innymi zwierzętami do wodopoju, zastała wyschnięte źródło i uroniła łzę. Kuszące jest to, że te magiczne miejsca nie zatraciły jeszcze swojej świeżości. Podróżując po górach i wydmach, można natknąć się na mieszkańców tych okolic, Berberów, jednego z wielu plemion zamieszkujących Saharę. Żyję na pustyni właśnie w tym domu. Moje córki zajmują się pilnowaniem naszego stada. Utrzymujemy się ze sprzedaży naszych kóz. Za pieniądze kupujemy jedzenie w Janet. Od czasu do czasu jedzenie przywożą nam sprzedawcy na wielbłądach, ale oczywiście korzystają też z transportu samochodami. Radzimy sobie nieźle. Ludzie, którzy mieszkają na pustyni, dostają dotacje na budowę domów. Tutaj mieszkają 4 rodziny. Ja byłem żonaty 2 razy. W sumie mam 6 dzieci. 2 najmłodszych uczy się w szkole w Janet. Wracają na pustynię, kiedy mają wakacje. Mimo że masowego ruchu turystów jeszcze tu nie zaznano, można skorzystać z dobrze zorganizowanej pustynnej wyprawy 4x4. Widoki naprawdę są niezapomniane, tak jak smak tradycyjnej arabskiej herbaty, mocnej i słodkiej, wypitej o zachodzie słońca. Donc ça, c'est un échantillon de, si vous voulez, des premiers résultats de la participation algérienne au Salon international du tourisme de Varsovie, parce que c'est à coup d'opérations pareilles que nous réintroduirons, Inch'Allah, le marché algérien sur les catalogues des tours opérateurs internationaux. Surtout qu'aujourd'hui, et Dieu soit loué, nous pouvons nous targuer de dire que nous avons les moyens de recevoir les touristes. Oran, aujourd'hui, est une wilaya qui peut se targuer, se vanter d'être une destination à tout point de vue, dans la mesure où elle a tous les moyens nécessaires pour répondre favorablement et honorablement à une demande nationale soit-elle ou internationale. Je disais que nous avons libéré 130 projets d'investissement au niveau de 40 zones d'expansion touristique réparties sur 16 wilayas nationales. Dans un premier temps, il s'agit de terrains qui disposent des principaux réseaux, électricité, gaz, eau, AEP, assainissement, mais aussi des terrains où l'accessibilité est garantie. لأنه لا يمكن بطبيعة الحال منح حق امتياز عقارات سياحية تنعدم فيها الشبكات، ولا يمكن أيضا تلبية طلب استثمار على مستوى منطقة توسع سياحي ليست معزولة، أي تنعدم فيها المسالك. Quatrième aspect sur 5 du schéma directeur de l'aménagement touristique, il s'agit du financement, التمويل. Qu'est-ce qui a été fait ماذا أنجز منذ السنة الماضية فيما يخص شطر التمويل؟ أولا أذكر بأننا قمنا في 2012 بإبرام 6 اتفاقيات مع عدد من البنوك العمومية، les banques publiques. La CNEP Bank, le CPA, la BDL, la BADR, Jazair Istithmar et le FGAR, le fonds de garantie. Jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, dans 3 jours, nous allons signer avec 5 banques privées. La Baraka Bank, j'espère que la Golf Bank, Arab Golf Bank, AGB, Trust, la Trust Bank, voilà, ABC Arab Bank, une autre, et Salam Bank. Donc il s'agit de banques privées pour venir, si vous voulez, en appoint aux banques publiques, tout cela pour accompagner les projets touristiques, parce que nous sommes convaincus que l'investissement touristique a besoin d'accompagnement bancaire, bien sûr, pour que le rythme de réalisation puisse être accéléré et pour mettre les investisseurs dans des conditions optimales.
في سهرة اليوم أو في الفترة المسائية سوف تبرم اتفاقيات، عدد من الاتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة l'ANDPME PMEA l'Agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise والفيدرالية الوطنية لوكالة السياحة والأسفار والنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار من جهة والفيدرالية الوطنية لمستغلي هياكل الإيواء من جهة أخرى. والهدف من كل هذا هو تحسين مستوى الموارد البشرية، تكوين المسيرين le coaching ce qu'on appelle le coaching، الاستفادة من الدراسات، الاستفادة من مختلف وسائل الدعم مادية كانت أو لا مادية، المساعدة والمرافقة في استعمال محكم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمعنى آخر باختصار الاستفادة من الامتيازات والإجراءات المتعلقة ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كل هذا يدخل في إطار شطر التمويل. وآخر محور وهو ذلك الذي يخص السلسلة السياحية لا شين توريستيك، لأن السياحة عبارة عن روابط تكون سلسلة ويجب علينا تفادي الرابط الهش. Le tourisme, c'est en fait des maillons qui constituent une chaîne et nous nous devons coûte que coûte d'éviter les maillons faibles. الجزائر اليوم وبشهادة الجميع والحمد لله تعتبر دولة قوية بإنجازاتها، قوية ببنيتها التحتية المعتبرة ومشاريعها المستقبلية الجد واعدة، مطارات موزعة على جميع مناطق القطب الوطني، موانئ شيء مهم جدا، طرقات، نوعية شبكة الطرقات جد متطورة، طاقة في متناول الجميع، je parle d'énergie، حتى أن تسمية غاز المدينة عندنا افتقدت معناها. Aujourd'hui, on ne peut plus dire gaz de ville parce que le gaz existe même dans les zones rurales les plus reculées. توفر الماء الشرب على مستوى كل المناطق، برامج قوية في السكة الحديدية، مشروع الترام، مشاريع في المترو، في التراموي إلى آخر ذلك. وكل هذا بطبيعة الحال وبكل منطق يصب في إطار تطوير القطاع السياحي، لأنه لا يمكن تخيل النهوض بوجهة سياحية دون طرقات في المستوى، دون وسائل نقل في المستوى، دون فك العزلة عن المناطق السياحية، دون توفير الطاقة على مستوى المواقع السياحية، دون ربط المواقع السياحية بالماء الشرب إلى آخر ذلك. لأنه أقول بأن لا سوريس سور لو غاتو أهم رابط في السلسلة السياحية هي، ولهذا تركتها للأخير، فهي السلسلة السياحية التي هي جد متطورة في بلادنا، ولهذا فللسياحة أيام جميلة تنتظرها في المستقبل القريب. Ce n'est pas, je vous dirais, je reprendrai la phrase d'un grand homme, ce n'est pas le développement qui ramène la route, c'est la route qui ramène le développement. Donc il faut qu'on sache par où commencer. C'est la route qui ramène le développement, donc c'est la route qui ramène le tourisme. Et donc ça, c'est pour le volet touristique. Je sais qu'aujourd'hui, on est réunis pour le tourisme, mais je ne peux pas m'empêcher de parler d'artisanat. Parce que moi, je suis de ceux qui sont convaincus et qui croient dur comme fer que le tourisme et l'artisanat ne doivent jamais être dissociés. Parce que l'objectif du gouvernement algérien est de monter des destinations avec une identité, des destinations avec une âme, des destinations avec une personnalité. Et il n'y a pas mieux que l'artisanat pour imprégner la destination de l'identité, de l'âme, de la spécificité, de la particularité et de l'authenticité. Donc l'artisanat chez nous
nous le relions avec beaucoup de soin au tourisme, parce que le tourisme pour l'artisanat est le meilleur espace de commercialisation. Si nous voulons que l'artisanat prospère, il faut que le tourisme se développe. Et c'est le tourisme qui va offrir les meilleurs espaces de commercialisation des produits de l'artisanat. Ceci dit, nous avons un programme très ambitieux qui s'articule autour de quelques axes. Je vous en citerai quelques-uns. D'abord, nous veillons à ce que les métiers ancestraux ne disparaissent pas. نريد تفادي إذن اندثار بعض الحرف العريقة على مستوى بلادنا وهذا بالتكوين. La formation, encore une fois, aussi bien pour le tourisme que pour l'artisanat. Le soutien d'âme, le soutien aux artisans. Nous encourageons les artisans à se constituer en association, en entreprise, en système de production locale, parce que l'union fait la force, tout simplement, économiquement parlant aussi. Nous les incitons aussi à faire la promotion de leurs produits à travers une participation appuyée, accentuée aux différents salons de l'artisanat locaux, soient-ils nationaux ou internationaux. J'ai parlé de formation, les qualifications aussi. Nous veillons à ce que l'industrie, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup dire industrie artisanale parce que l'artisanat n'est pas une industrie, je vais retirer. Nous veillons à ce que l'artisanat conserve son authenticité, mais nous veillons aussi à ce qu'il soit, si vous voulez, compatible avec le développement contemporain, parce qu'aujourd'hui il y a l'effet mode, hein, ce qui fait que nous avons donc associé des artisans avec des spécialistes en design pour, d'un côté, faire valoir le produit artisanal, mais d'un autre côté, lui donner cette touche de modernité en design qui va faire qu'il va garder son originalité, son authenticité, et en même temps, il va satisfaire la demande des consommateurs contemporains. أظن أنني حاولت أن أنور الحضور العام الكريم ببعض الإنجازات وبالنظرة أيضا المستقبلية للقطاع. أنا في خدمة الجمع الكريم من أجل الإجابة على انشغالاتكم، ومرة أخرى أقوم بتهنئة منظمي هذا الحدث الهام، حلقة العمل الوركشوب، لأننا إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن القطاع في الطريق الصحيح، وهذا بفضل الإدارة من جهة، ولكن بفضل الفاعلين في القطاع من جهة أخرى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع، على الإصغاء، على تلبية الدعوة. أحيل لكم الكلمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيد معالي الوزير. J'ai lu sur le site de l'Organisation mondiale de la santé que le tourisme... Du tourisme, pas de la santé. Du tourisme, oui. Pardon. L'OMT. C'est ça. Que le tourisme en constante croissance, on le sait, à l'échelle mondiale, pour le bassin méditerranéen, où notre pays se situe. Ce bassin méditerranéen, si vous voulez, il implique à lui seul le tiers de l'activité touristique mondiale. Soit, j'ai appris ça, soit près de 200 millions de touristes, uniquement au niveau de la région méditerranéenne dans laquelle nous sommes. On sait par ailleurs que l'Algérie, en termes de nombre d'entrées, Monsieur le ministre, vous l'aviez dit l'an dernier, on compte, bon l'an, mal an, 1 million de visiteurs, tous créneaux touristiques confondus, qu'il s'agisse d'affaires, de mémoire, de voyages, etc. Donc, on se dit que l'écart est trop grand. C'est un déficit énorme. Comment notre part de marché de 1 million par rapport à ces 200 millions qui sont conquis, on le sait, évidemment en premier lieu par la France, nos pays voisins, etc. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-on dire que la promotion de cette destination Algérie, Monsieur le ministre, dépend uniquement des combats que vous venez de citer en termes de qualité de prestation, en termes d'investissement, etc. Ou n'y a-t-il pas autrement, en amont, tout un effort collectif
au niveau du social politique, j'allais dire, qui s'impose. Voilà donc ma première question. Vous voulez que je fasse comment? On répond question par question. C'est comme vous voulez. Oui, allez-y. Merci pour cette question pertinente et qui concerne donc le flux. Le nombre de touristes enregistrés au niveau mondial et celui qui concerne l'Algérie. Bon, écoutez, d'abord, j'ai bien précisé que nous sommes en train de construire une destination. Je l'ai dit à maintes reprises. Donc, nous sommes une destination en construction. Nous avons 2 millions, quelque chose comme 2 700 000 touristes enregistrés lors de l'année 2013, dont près 960 000, près d'1 million étrangers. Et le reste, oui. Et le reste, c'est des Algériens résidant à l'étranger qui demeurent, ceci dit, il faut le dire et le redire, des touristes à part entière. Bon, maintenant, nous enregistrons des augmentations quand même sensibles. Par exemple, entre 2013 et 2012, nous avons 4% d'augmentation. Donc, nous sommes en train de... Maintenant, vous me tendez une perche. Vous me tendez une perche, et moi, je vais vous dire ce qui suit. Nous voulons que l'Algérie puisse donc avoir sa part de marché de touristes internationaux. Comment faire? Comment faire? Ben, je vais vous répondre tout de go. Il ne faut surtout pas se hasarder à jouer le jeu de la concurrence. Parce que c'est perdu d'avance. C'est pour cela que le gouvernement algérien a une stratégie bien assise qui consiste à adopter une stratégie de démarcation. Nous voulons construire une destination touristique qui se démarque des autres. Nous ne voulons pas que le touriste vienne en Algérie parce que c'est moins cher. Nous voulons qu'il vienne en Algérie parce que c'est l'Algérie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous donne quelques produits pour expliciter ma donne. Le tassili au gar ou nager, en Algérie, c'est des produits uniques. C'est des produits qui ne peuvent nullement être concurrencés par n'importe quel autre pays. On a le monopole. C'est un monopole tout naturel. Ça, c'est un monopole naturel. Aucune destination au monde ne peut concurrencer l'Algérie sur le produit tassili, que ce soit le nager ou le hogar. Et à ce titre, nous voulons, si vous voulez, dans la même lancée, monter des produits qui se démarquent. Je reviens au balnéaire. Le balnéaire en Algérie est saisonnier. Tout le monde dans cette salle le sait. Le balnéaire chez nous fonctionne 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va dire, au maximum pendant l'année. Maintenant, nous sommes en train, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on en reparlera si vous le souhaitez. Par rapport à la dynamique inhérente à l'investissement. Nous encourageons l'investissement, d'accord, mais nous n'encourageons pas n'importe quel investissement. Nous voulons privilégier un genre d'investisseur nouveau, un genre d'investisseur qui investit en respectant la spécificité de l'écosystème qui reçoit cet investissement. Alors, si par exemple, au niveau de la côte de Djidjel ou de la côte de Béjaïa ou de la côte de Tarf, pour ne citer que ces trois, ou celle de Tlemcen, on investit en utilisant des matériaux de construction différents de ceux qui sont utilisés ou qui ont été utilisés dans les destinations dites touristiques. Nous allons proposer la différence. Parce qu'aujourd'hui, je ne cite pas les pays, beaucoup de destinations sont en train de démolir. Je dis bien, sont en train de démolir ce qu'ils avaient réalisé de par le passé au niveau de leur littoral, parce qu'ils ont compris qu'ils ont fait une erreur monumentale. Et parce que nous n'avons encore rien fait, nous avons toute la latitude de faire bien. Je vois que M. Ben Chaban a quelque chose à dire, mais je suis de ceux qui croient dur comme fer qu'un produit touristique doit, je dis bien doit, être compatible avec le site qui le reçoit. Je suis de ceux qui disent que, c'est pour vous répondre à la destination, je ne suis pas sorti du sujet, je suis de ceux qui disent que un bel investissement est un investissement qui ajoute une plus-value au site et qu'il ne faut surtout pas que l'investissement
il ne faut surtout pas que l'investissement gâche ou altère le site grâce auquel il est venu. C'est très important. Et si Dieu veut, avec la participation de tous, c'est comme cela que l'Algérie reviendra sur la scène internationale comme pays touristique, mais comme pays touristique où on ne vient pas parce qu'il est moins cher, ou comme pays touristique où on ne vient pas parce qu'on ne peut plus aller par-ci ou par-là. Il faudra que le touriste vienne en Algérie parce que là-bas, c'est-à-dire l'Algérie, je suis chez lui, parce que là-bas, il consommera un produit qu'il ne pourra consommer nulle part ailleurs. Et nous sommes convaincus qu'avec l'apport de tous, nous y arriverons. Alors, je réponds à votre question par ceci. Nous sommes très optimistes. Nous savons absolument quelles sont nos chances. Nous sommes en train de construire une destination que nous voulons authentique, que nous voulons susceptible donc de drainer un maximum de touristes. Mais là aussi, je dois vous dire quelque chose. La stratégie du gouvernement algérien va vers la qualité et pas vers le nombre. Parce que je peux vous donner des pays, je n'aime pas citer les pays qui sont classés premier ou deuxième au niveau mondial en nombre de flux, mais sur le plan de ce que ramène ce flux en entrée de devises, ils ne sont pas premiers. Donc ce n'est pas aussi le nombre qui compte, c'est aussi la plus-value. Qu'est-ce que ramène ce touriste? Donc nous avons tout le temps devant nous. Notre schéma directeur d'aménagement touristique s'articule autour de 2030, je vous le rappelle. Donc nous sommes en phase de construction et je vous demande, je profite de l'occasion, de participer avec nous pour sensibiliser les opérateurs, les acteurs sur la nécessité d'adhérer à cette vision et de nous assister pour réaliser, comme j'ai dit, une destination authentique, parce qu'une destination authentique doit avoir aussi des investissements authentiques. Oran, c'est le paradis du tourisme d'affaires. Oran, c'est connu, c'est le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, un homme d'affaires. Vous n'allez quand même pas le loger dans un bungalow, s'il vous plaît. Un homme d'affaires, vous n'allez pas le mettre dans une maison d'hôtes. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un homme d'affaires a besoin d'un 5 étoiles. Ben d'accord, là je fais un 5 étoiles. Mais je vais à Jeannette, je ne construis pas un 5 étoiles, s'il vous plaît. Parce que le touriste qui vient à Jeannette vient pour le dépaysement. Il vient dormir comme les gens de Jeannette. Donc il a besoin d'un village, ça n'a rien. Il a besoin de dormir dans une tente d'excellence. Parce que le 5 étoiles là-bas, c'est du 1000 étoiles. C'est les étoiles du bon Dieu. Et chaque type de tourisme ayant ses spécificités, l'investissement doit épouser, respecter, être compatible avec ses spécificités. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. À part qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre un léger paradoxe. Vous dites souvent, vous l'avez dit l'année dernière, vous le dites très souvent, que ce n'est pas l'hôtel qui fait le tourisme, c'est l'inverse. Oui. Et donc, vous venez de dire qu'en fait, si on veut, Oran est une capitale, disons, qui est promis à un avenir du tourisme d'affaires. Donc, s'il n'y a pas tous les hôtels, si elle n'avait pas tous les hôtels qui ont été merveilleusement construits, aussi bien par l'État que par des opérateurs privés, et s'il n'y avait pas ça, les hommes d'affaires ne seraient pas là à Oran. Bonne question aussi. Mais je persiste et je signe que le touriste, qui qu'il soit, ne vient pas pour dormir. Un homme d'affaires ne vient pas pour l'hôtel, il vient pour affaires, vous l'avez dit. Et quand il règle ses affaires, il a besoin d'un hôtel pour aller dormir. Il ne vient pas pour l'hôtel, l'homme d'affaires, bon Dieu, il vient pour régler des affaires. Mais il a besoin d'une structure d'accueil de son statut, de sa stature. Donc, non, laissez-moi terminer, parce que là, c'est une question... Non, je ne parle pas à vous. C'est une question qui est très pertinente, je vous en remercie. Ici, dans ce parterre d'excellence, et je ne vous jette pas des fleurs, parce que je vois des voyagistes, des hébergeurs, c'est un parterre d'excellence. Nous avons tous les types d'acteurs qui participent au secteur du tourisme. Les hébergeurs qui sont là savent très bien, ils le savent, ils le diront peut-être pas, mais ils le savent, que le tourisme ne vient pas pour eux. Mais ils savent aussi, parce qu'ils sont intelligents, que sans eux, il ne peut pas venir. Je crois que la nuance, elle est de taille. Ils savent très bien que le tourisme ne vient pas pour eux. Le tourisme ne vient pas pour les hôtels.
Il vient pour affaires, ou il vient pour un cure thermale, ou il vient pour la plage, ou il vient pour consommer un produit culturel ou cultuel. Mais s'il n'y a pas d'hébergement, comme vous le dites si bien, il ne pourra pas venir. Donc, le touriste ne vient pas pour les hôtels, mais sans les hôtels, il ne peut pas venir. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, il faudra faire de sorte que ces hôtels s'intègrent dans la vocation touristique. Voilà ce que j'ai essayé de dire. Un hôtel thermal doit s'intégrer dans la vocation thermale, etc. Monsieur. Le journal Ouest Public, c'est le journal hôte de ce forum. J'ai entendu dire, j'ai 3 points à évoquer. J'ai entendu parler de sites. Si on est arrivé à accéder au site de l'OMT, malheureusement, le site du ministère n'est pas accessible. Et celui de la direction du tourisme local est arrêté en mai 2012. Il n'est pas actualisé, donc on n'est pas arrivé à donner des informations concernant le tourisme en Algérie. Ceci dit en passant. Je vais revenir sur les produits uniques qui existent en Algérie. Nous avons beaucoup à Oran, notamment parce que je ne vous ai pas entendu parler de le ministre du tourisme culturel, qui est très 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 important, de par la présence à Oran de beaucoup de monuments historiques et de sites qui n'ont rien d'inégalable à travers le monde. Je cite par exemple la Santa Cruz. Alors, à propos de Santa Cruz, je vais m'arrêter un peu, monsieur le ministre, parce que le tourisme c'est tout un environnement. Quoique il implique certains secteurs, comme le transport, etc., mais l'environnement général, s'il n'est pas traité, donc on n'a pas de tourisme du tout, avec hôtel ou pas. Donc là, à Oran, nous avons un problème. Nous avons élaboré un dossier lors de la dernière session de la PMI concernant les monuments historiques et les sites, pour faire valoir justement et faire venir ces fameux touristes, ces invisibles touristes qui n'arrivent pas ici. Bon, c'est vrai que l'horizon 2030, mais il est loin l'horizon 2030, alors que nous disposons d'atouts de potentiel extrêmement importants. Donc quel est le lien, ou quelle est l'implication du ministère du Tourisme avec le ministère de la Culture? Le ministère de la Culture, on attend un fameux avis du ministère de la Culture pour relancer les travaux du port de Santa Cruz et la mosquée du Pacha. Cet avis ne vient pas, donc le fort et la mosquée du Pacha restent en l'état. Nous avons des salles de cinéma exactement aussi qui font partie du patrimoine historique, qui relève du ministère de la Culture. Et le tourisme est important en cette matière. Donc, en ce qui concerne le premier point, quel est l'impact du ministère du Tourisme sur le tourisme culturel? Il y a un autre point en matière d'investissement, monsieur le ministre. Il existe une direction à votre niveau qui s'appelle Direction d'évaluation et du soutien aux projets touristiques. C'est cette fameuse direction qui avalise, qui donne les agréments pour les investisseurs. J'ai un dossier ici, il y a des investisseurs qui attendent depuis 1 an, 2 ans, et ils n'ont rien vu venir. Il y a un investisseur local, donc, qui a eu la chance d'avoir un terrain par le biais du quartier restaurant, dans la zone touristique de Mastin-Chef, et puis, bon, il a le terrain, il va payer, la direction locale du tourisme envoie le dossier, et puis cet investisseur ne voit pas ce fameux César venir. Le dossier est là, monsieur le ministre, et ça vous intéresse, je vous donne en fin de... Donc, on parle de promotion, encourager le tourisme, et ça bloque au niveau de votre ministère. Est-ce qu'on pourrait avoir certains éclaircissements concernant... Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi. Je réponds. Je préfère répondre. Je préfère répondre. Alors, monsieur Hakim, merci pour vos questions. Pour ce qui est du site, je parle de promotion alors que le site du ministère, et vous avez dit... mais pourquoi vous n'avez pas parlé de la page Facebook du ministère? Nous sommes sur site maintenant. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Nous sommes maintenant, au moment où je vous parle, nous sommes en ligne. Donc, je crois que nous donnons bien l'exemple. Vous avez des adresses. Nous avons une page Facebook alimentée en temps réel. Je dis bien en temps réel. En temps T. Nous avons une TV web, une web TV fonctionnelle. Nous avons aussi un compte Twitter. Je ne parle même pas des comptes classiques. Donc nous sommes présents, nous tâchons d'être présents, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que la véritable présence, je ne cesserai jamais de le dire. Je peux dire un hôtelier aujourd'hui, un hôtelier ou un voyagiste, ce n'est pas parce qu'il a un registre de commerce qu'il est présent.
Aujourd'hui, si vous avez un registre de commerce et que vous n'êtes pas sur TripAdvisor, à titre d'exemple, vous êtes absent. C'est la conviction de mon département ministériel. Donc je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur ces quelques défaillances, bien sûr, par rapport au site du MTA ou de celui de la direction du tourisme d'Oran, qui se doit de faire honneur à cette belle wilaya. Donc en principe, nous devons être plus que présents, nous devons être efficients, efficaces et pertinents. Le tourisme culturel est une forme touristique. Que voulez-vous que je vous dise? Le tourisme culturel, c'est la forme touristique qui est classée première au niveau mondial aujourd'hui. Je crois que c'est la plus belle réponse que je puisse vous donner. C'est qu'aujourd'hui, le plus grand nombre de touristes qui voyagent, ce sont ceux qui choisissent des destinations à forte connotation culturelle. Parce qu'aujourd'hui, les 3 S, Si, San et Sand, ça a disparu. Nous ne sommes plus en 1970 où le tourisme venait pour les 3 S, pour la plage, le soleil et la mer ou le sable. Aujourd'hui, le touriste veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre une expérience. Aujourd'hui, on ne dit plus « je voyage ». On dit « je vis une expérience Sahara ». Je vis une expérience Timimon. Je vis une expérience. Pourquoi vivre une expérience? Parce qu'il y a d'abord la culture, les traditions, les us, les coutumes, la gastronomie. Tout cela doit participer à fabriquer, entre guillemets, la destination. Eh bien, pour vous répondre avec beaucoup de sincérité à votre question, elle est plus que pertinente, parce que le cœur même de l'activité touristique est la culture. Nous en sommes absolument convaincus. Il y a un chantier impressionnant ouvert par le ministère de la Culture pour la restauration des sites classés. J'étais dernièrement, je viens de Tiendorf, je suis venu directement sur Oran, où on a vu un site magnifique, à titre d'exemple, la Douiria, je crois, la Douiria, un site magnifique qui ressemble à la maison à Darsbetar, qui ressemble à Darsbetar en miniature, et qui est concerné par le ministère de la Culture, par une opération. Maintenant, il faut savoir qu'on ne réhabilite pas les sites culturels comme on réhabiliterait un appartement ou une villa. C'est des matériaux spécifiques, c'est des bureaux d'études spécialisés, c'est au millimètre. Donc, maintenant, parce que votre question, elle est double. Il y a l'environnement des sites culturels, n'est-ce pas? Et il y a les sites culturels en eux-mêmes. L'environnement des sites culturels, maintenant, c'est l'affaire de tous. Écoutez, l'environnement, c'est l'affaire du citoyen, du maire, du chef d'aéra, du ministre, du wali. Tout le monde est concerné par cette histoire d'environnement. Je suis désolé. Là, nous devons conjuguer nos efforts pour améliorer notre environnement, parce que, je vous le dis avec beaucoup de conviction, l'environnement est l'affaire de tous. Les enfants, l'école, la famille, le père, la mère, tout le monde doit participer donc à faire prendre conscience aux autres que sans un environnement propice, comme vous l'avez dit, je reprends vos propos, le tourisme ne peut pas se développer. Par rapport au projet d'investissement, vous me dites qu'il y a des projets bloqués. Oui, non, moi, en tant que premier responsable du secteur, je vous dis et m'engage devant vous pour vous dire, nous n'avons aucun, je dis bien, aucun projet bloqué à notre niveau. Et j'assume mes propos et je suis responsable de ce que je dis. Non, attendez, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un projet auquel le ministère n'a pas répondu au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une contrainte. Je vous donne un exemple. Vous me demandez une assiette dans une ZET où il n'y a pas d'aménagement, où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas d'accessibilité. Vous me dites, moi, je veux investir dans tel... Donnez-moi l'accord. Si je vous donne l'accord, je suis dingue. Oui, d'accord. C'est pour ça que je suis en train de réorienter votre question. Vous comprenez qu'il y a des logiques qu'il faut respecter. Un site qui est enclavé, qui est dépourvu des réseaux, je ne peux pas dire oui. Ça serait jeter l'investisseur en pâture.
N'est-ce pas? Donc nous répondons, nous avons libéré 130 projets, je vous ai donné le nombre tout à l'heure, 130 projets au niveau des aides de 40 zones d'expansion touristique. Et ce sont des projets où des fois, tenez-vous bien, il n'y a même pas d'étude d'aménagement. Mais nous nous sommes dit, à partir du moment où le demandeur du projet est un propriétaire, ça lui appartient. À partir du moment où il y a l'accessibilité, à partir du moment où les réseaux sont à proximité, ben, je le libère, il commence à investir. Quand je fais mon étude, je l'intègre. D'accord? Alors qu'avant, on lui disait, attendez que l'étude soit finie. Ne voyez-vous pas une sacrée différence? Maintenant, par rapport aux réponses, je vous remercie. Bien sûr qu'il faut répondre. Si nous parlons de communication et qu'on ne répond pas, hein? Merci beaucoup pour votre question. السلام عليكم. صحفية من جريدة منبر الغرب. سيدي الوزير، كان الاجتماع الحكومي الأخير تم اقتراح تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالوكالات السياحية والأسفار. هل بالإمكان تزويدنا بديباجة المرسوم وأهم التعديلات الطارئة عليه؟ وهل أشركتم الوكالات السياحية والأسفار في هذا الملتقى؟ عندي سؤال آخر. ولاية تندوف كانت آخر محطة في الخرجات الميدانية التي قمتم بها، وأنتم نصف الولايات قمتم بها وكنتم كاتب دولة. النصف المتبقي للزيارات الميدانية ل 48 ولاية كانت وأنتم وزير. ما هي أهم النقاط أو النظرة العامة التي اتخذتموها على 48 ولاية؟ وهل بالإمكان، آخر سؤال، هل بالإمكان أن يكون هذا الملتقى وملتقى وهران الذي تشرفون اليوم على افتتاحه سنة حميدة ويكون له عن طريق اقتراح بأن يكون رسمي مع اقتراحه أن يكون متنقل من ولاية إلى أخرى؟ Merci beaucoup. Oui, je réponds. شكرا جزيلا على هذا السؤال. Est-ce qu'on peut diffuser le spot? Je voudrais, attendez, je voudrais vous donner en primeur, je dis bien en primeur parce qu'il n'est pas encore diffusé, il n'est pas encore officiel. Je voudrais le spot de la destination Algérie, parce que je considère que c'est un événement important et qu'il s'agit de promotion. On s'est dit, allez, on vous le livre en attendant de l'officialiser. Vous avez vu le slogan, donc c'est l'Algérie, libérez votre sixième sens. Pourquoi sixième sens? Parce que vous enlevez le son, vous le remettez. Pourquoi sixième sens? Parce que vous êtes en train de découvrir l'Algérie à travers les cinq sens. Le toucher, l'odorat, le goût.
Et à la fin, on termine par libérer votre 6e. Donc l'Algérie, ce n'est pas uniquement les 500, mais c'est en plus. Et c'est ça ce que nous appelons, nous, la démarcation. Oui. Enfin, ça c'est. إذن سوف أجيب للسيدة الفاضلة فيما يخص السؤال الأول فيما يخص مرسوم وكالات السياحة والأسفار. فالحكومة عمدت على إعطائنا فرصة تعديل القانون، لأنه هو هذا المرسوم خامس مرسوم اقترح من أجل تسيير وكالات السياحة والأسفار. وبالتالي أردنا أن نعالج الموضوع من العمق، من القاعدة، والقاعدة هي القانون. سوف نعدل القانون مع إضفاء على مستوى القانون كل المستجدات الخاصة بالعصر. إذن تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لأن أعطيكم مثال بسيط جدا. القانون الساري المفعول حاليا يجبر الوكالة على مقر بمساحة معينة، ويجبر المسير على توفير tenez-vous bien fax. Regardez la loi, fax. Nous sommes en 2014. Qui faxe aujourd'hui? Donc, nous avons cette possibilité, cette chance de réviser carrément la loi. La loi en associant. قمنا بإشراك والفيدرالية حاضرة معنا والنقابة حاضرة معنا. قمنا بإشراك الفاعلين، لأن أهل مكة أدرى بشعبها. نحن كلنا إيمان بأن إن أردنا نجاح الفعل السياحي فعلينا إشراك أصحاب المهنة، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبالتالي سيدتي الكريمة سوف نعدل القانون كما قلت، القانون الذي يسير الوكالات في الأشهر القادمة، وسوف نشرك. قمت بإمضاء قرار إنشاء فوج عمل خاص بتعديل القانون الذي يسير وكالات السياحة والأسفار، وسوف نعمل على إضفاء على مستوى على جعل هذا القانون يواكب العصر. شيء مهم جدا من أجل النهوض بوجهة سياحية كما قلت بجميع متطلباتها. فيما يخص الزيارات الميدانية، وفي الحقيقة من الصعب أن أدلي بحصيلة في وقت وجيز كهذا، ولكن أقول ما يلي. أقول بأنه أولا وأنا أزور وأعاين مختلف الولايات الوطنية، أولا هناك إحساس غريب، إحساس بافتخار كبير للانتماء لبلد مثل الجزائر. شيء مهم جدا أن أقوله وأكرره. Il y a un sentiment de fierté indescriptible qui vous prend quand vous sillonnez les 48 wilayas d'Algérie, parce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'appartenir à un pays comme l'Algérie. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons d'appartenir à un pays d'une profondeur de culture incroyable, avec une histoire à vous couper le souffle, avec des sites renversants. Je m'arrête là. Alors, ما أقول حول الحصيلة الشاملة هو أن الجزائر تعتبر متحف سياحي بأتم معنى الكلمة. الجزائر في جميع الميادين، في المواقع. Nous sommes le pays des superlatifs. Je ne sais pas comment on dit superlatif en arabe. Nous sommes le pays des superlatifs. Plus grand. Superlatif, c'est le plus grand pays d'Afrique. Plus beau coucher du soleil. Plus beau ceci, plus beau cela. Nous sommes le pays des superlatifs et il y a de quoi en être extrêmement fier. Je vous donne comme ça, à pied levé, Khenchela. Khenchela, il y a un bain thermal, Hammam Knif, unique en Afrique. Unique, je dis bien en Afrique. Tindouf, d'où je reviens. Tindouf, quand je vous dis Tindouf, vous pensez à quoi? Je suis en train de lire dans vos pensées. Garnison militaire, et, je sais pas, mais vous ne pensez pas au tourisme. Tindouf est classé
site culturel de bout en bout. ولاية تندوف مصنفة حاضرة ثقافية من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها كلها حاضرة ثقافية pour parler culture justement depuis 2008. Donc je suis en train de vous dire tout simplement que maintenant pour que le bilan soit je vais dire pas exhaustif mais avec des contours, c'est comme je suis en train de faire une esquisse, je ne dessine pas encore. L'Algérie est un pays et le paradis de la matière première touristique. Voilà ce que je voulais dire. C'est le paradis de la matière première touristique, culturelle, historique, naturelle, patrimoniale, gastronomique, religieuse, culturelle, etc. Maintenant, la force de l'Algérie, c'est sa virginité. Alhamdulillah, nous sommes un pays qui est encore vierge, qui a conservé à l'état naturel plus de 70%, plus de 80% de ces. وعليها نقول بأن الحصيلة الأولية كلها تصب فيما يأتي. هناك ولايات عرفت قفزة نوعية هائلة كوهران، سطيف، بسكرة على سبيل المثال. هناك ولايات لا أقول بأقل أهمية، أقول بأن ولايات في تخيل الجميع ليست بسياحية، ولكن الحقيقة مغايرة تماما. Je vous donne un exemple. Je prends la wilaya de El-Bouakhi. Je suis en train de réfléchir avec vous à voix haute. Je vous assure que je ne me suis pas préparé pour cette question. La wilaya de El-Bouakhi, où j'ai été la semaine passée, c'est une wilaya. Bon, qu'est-ce qu'il y a à El-Bouakhi? Il y a c'est des montagnes, c'est une wilaya climatique. Il y a beaucoup d'histoire à El-Bouakhi. Il y a aussi, il n'y a pas de thermalisme à El-Bouakhi. Il y a de l'histoire, il y a des montagnes, donc du climatique, de l'historique, un peu de culturel, de religieux, quelques zawiyas, Mais regardez la chance de El-Bouakhi, c'est quoi? El-Bouakhi est une wilaya qui est plaque tournante de 7 wilayas aux alentours, sur un rayon de moins de 100 km. Je dis bien de moins de 100 km. Vous avez, avec un état des routes parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parlant d'infrastructure, El-Bouakhi, vous avez à côté Batna et sa splendeur culturelle, Khenchla, fief du thermalisme, Souk Haras, Saint-Augustin, et l'Olivier de Saint-Augustin, et Mador et Apulé, le premier livre moderne de l'Algérie. Vous avez quoi encore à côté de Constantine, qui sera là? Vous avez aussi Mila, le thermalisme. Donc vous voyez, Souk Haras, qui peut développer des produits touristiques d'excellence sur un rayon de moins de 100 km avec un réseau routier. Je vous ai donné quelques échantillons. L'Algérie est un pays où le tourisme a de très 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 beaux jours devant lui. Voilà ma conclusion. À charge pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de sorte que ce pays garde son authenticité. Il ne faut pas que le modernisme tue l'authenticité. Je n'aime pas citer de ville, mais je vais vous donner un exemple. Vous allez tomber des nues. Il y a des maires dans un pays européen, maires, PAPC, qui refusent, tenez-vous bien, qui refusent que le progrès n'arrive chez eux. Vous savez pourquoi? Parce que le touriste vient chez eux pour se chauffer au bois, à la cheminée. Ils n'ont pas besoin de gaz. Ils disent non, laissez votre gaz pour vous. Si vous me ramenez le gaz, je vais perdre ma clientèle. Moi, je vis de ça. Moi, je vis de ça. Je vis de la cheminée. Vous voulez me ramener du gaz naturel. Vous allez me casser mon produit touristique. Regardez la vision. Regardez la vision. Je vous donne un exemple pour que vous ayez une petite idée sur... Il faudra que, et c'est pour ça que vous m'avez donné l'occasion, je devais vous répondre en arabe. Donc, أعطيتني الفرصة لأن أتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الولائية. كل ولاية لها مخطط توجيهي للتهيئة السياحية يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الطبيعية، الأنظمة البيئية التي تحتضنها، خصوصياتها الاجتماعية، خصوصياتها فيما يخص نمط سكانها، خصوصياتها الجغرافية، وبالتالي لكل ولاية وجهة
أو ندرة سياحية مغايرة للولايات الأخرى. Et c'est pour cela que je vous dis, aidez-nous dans notre mission de construire des destinations authentiques avec des particularités, avec une âme. L'Algérie, je finirai avec ça, mademoiselle ou madame, l'Algérie est un pays où la matière première touristique n'existe nulle part ailleurs. Maintenant, cette matière première, dans quelques régions, attend celui qui la transforme en produit. Parce qu'un produit touristique se fait à base de matières premières. الجزائر عبارة عن مواد أو مادة خام سياحية بامتياز ليس كمثلها بلد، ولكن في بعض الولايات هناك هذه الولايات تنتظر من يحول هذه المادة الخام من إقليم سياحي إلى وجهة سياحية بكل مكوناتها. وشكرا. معك صحفي من جريدة أجواء. جريدة أجواء. معالي الوزير، هناك فنادق عمومية تعرضت لتصفية في إطار إعادة تأهيل المخططات التوجيهية السياحية، ما مصيرها؟ ثانيا، في إطار الحديث عن الترويج السياحي لوجهة الجزائر مثلا، كل البلدان والوجهات السياحية العالمية تروج للمنتوج تاعها عبر الأفلام السينمائية إلى الجزائر. مثلا فيلم ويستر نعرفوا كاع، نتفرجوا كاع فيلم ويستر، بريسك التوريزم في أمريكا تم ترويجها له عبر هذه الأفلام. الجزائر بحاجة إلى فيلم مثلا أسطوري، مثلا إنهينان مثلا. هل فكرت وزارة السياحة في هذا المجال؟ شكرا. Allez-y. Allez, un point deux. من جريدة الوطني. سيدي الوزير وطني باتريوت. سيدي الوزير، هل يمكن الحديث عن السياحة في الجزائر في حين أن هناك يعني مشاكل أزمة مرشدين سياحيين، وكنا سمعنا يعني عن المشروع تاع السياحة الجماهيرية، كنا حابين نعرفوا يعني مدى تقدم هذا المشروع وشنو؟ أي مشروع؟ السياحة الجماهيرية مخطط. تورين دوميستيك بوبولار مع وزارة الثقافة على بعض. شكرا. Dommage, oui. Un point, une autre. Allez. Une troisième. Allez-y. مؤخرا ولاية تندوك هناك قرابة 17 ولاية عبر الوطن الأصل 48 للأسف لا تملك تصنيف سياحي رغم توفر مؤهلات سياحية منها تندوك، سيد العباس وجواريج وغيرها. السؤال الثاني، ما السبب؟ السؤال الثاني، لماذا تقدم السياحة ببلادنا الاقتصاد الوطني من حيث الدخل القومي؟ شكرا. العزيز الشامي من قناة الأندلس تي في الجزائرية. في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2014 تشرفون على تقديم حلول، وهي بإطلاق مبادرة مخيمات نموذجية. ممكن بعض التفاصيل حول هذه المبادرة؟ شكرا جزيلا. J'ai oublié de répondre à une question de madame. Le workshop. Voilà. هو سؤال سيداتي وسؤالكم وجه فيما يخص إلى تعميم هذه المبادرات كالحدث الذي يجمعنا اليوم. ولما لا؟ لأن تنظيم هذا الحلقة العمل على مستوى ولاية وهران لم يجئ بالصدفة، لأن وهران حقيقة تحولت إلى وجهة سياحية بجميع مكوناتها. حقيقة الوجهة تحتاج إلى فنادق، ووهران لديها فنادق فخمة بالعدد المناسب. الوجهة تحتاج إلى مواقع، إلى مسالك سياحية، دي سيركوي توريستيك، ووهران والحمد لله لها من المسالك ما يمكنها أيضا عرض منتوجات سياحية متنوعة ثقافية. سانتا كروز، الأندلسيات qui est une ancienne colonie espagnole، لا بورت d'Espagne، بوابة إسبانيا. هذا فيما يخص شطر الثقافة. شطر المواقع، شواطئ جميلة جدا، في بعض المرات عذراء. هناك أيضا تاريخ عريق لوهران. هناك اختصاصات في الأطباق، في الأكلات المحلية ممكن أن تستعمل أيضا. إذن وهران لها كل. وإضافة إلى هذا، وهران من شأنها أن تعمل على امتداد منتوجاتها، بحكم أنها تترأس القطب السياحي الشمالي الغربي، وبالتالي وهران بإمكانها أن تستعمل عين تيموشنت
بإمكانها أن تستعمل مستغانم، أن تستعمل سيدي بالعباس، وبالتالي توسيع منتوجاتها إلى المؤهلات السياحية المتواجدة على مستوى الولايات المجاورة. سوف ندرس هذه القضية وسوف نعمل على خلق une tradition فيما يخص إذا مثل هذا الحدث. وشكرا. alors فيما يخص الأجواء فنادق العمومية فأذكر بأن الدولة خصصت غلاف مالي معتبر بالنسبة لإعادة تأهيل وتحديث الفنادق العمومية بعدد 63 مؤسسة فندقية عمومية خصصت لها 70 مليار دينار جزائري كحصة أولى. ومن أصل 70 مليار هناك 12 مليار دينار جزائري موجهة لإعادة تأهيل 8 محطات معدنية. 8 محطات معدنية منها بوحنيفية، حمام بوحجر، حمام ربي، حمام بوغرارة على مستوى تلمسان إلى آخر ذلك. فهناك مشاريع استلمت على سبيل المثال القايد وكردادة ببوسعادة. C'est des joyaux qui ont été donc réceptionnés على غرار الأندلسيات بما أننا في وهران. خضع لعملية إعادة التحديث. Il a été réhabilité. هناك مشاريع في طور الدراسة وهناك مشاريع سوف تنطلق فيهم الإنجاز في المستقبل القريب جدا. هناك أيضا مشروع إعادة تأهيل محطة التداوي بالمياه لسيدي فرج، لو سون دو تالاسو ثيرابي، نسيت أن أذكره. فيما يخص السؤال كما أننا فيما يخص إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية لم ننسى بأن للتكوين أهمية قصوى، وبالتالي هناك شطر من 70 مليار دينار جزائري موجه خصيصا لتكوين إعادة تكوين وإعادة تأهيل المستخدمين المعنيين بهذه الهياكل. الوطني، أزمة مرشدي سياحة. هناك برنامج تكوين لمرشدي السياحة ويتعلق الأمر بالمرشد المحلي، لو جيد لوكال. هناك مشروع على مستوى الوزارة من أجل إذن تكوين نوعان من المرشدين: المرشد الوطني الذي يحتاج إلى شهادة عليا وتكوين، والمرشد المحلي الذي يمكن أن يكون على المستوى المحلي. ونحن بتنسيق وطيد جدا مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بدأنا اتخذنا بعض القرارات سوف تجسد على أرض الواقع في المستقبل القريب جدا من أجل تكوين مرشدين حسب الخصوصيات المحلية. فمرشد بيسكرا يجب أن يكون ملم بما يحدث على مستوى بيسكرا في جميع الميادين. مرشد وهران نفس الشيء، لأننا دون تكوين مرشدين لا يمكن تسويق منتوج سياحي بأتم معنى الكلمة. السياحة الجماهيرية، لو توريزم بوبولير، قمنا مؤخرا والجميع يعلم هذا بعدد من الاتفاقيات مع مختلف لجنات الخدمات الاجتماعية: سوناتراك، سونيلغاز، التربية الوطنية، كوسيدير، الهيدروليك والري، والعملية متواصلة. لماذا؟ لأننا نريد أن يستفيد 3 ملايين أو 4 ملايين عامل على المستوى الوطني إضافة إلى عائلتهم من السياحة على المستوى المحلي. وقمنا بعدد من العمليات في هذا الصدد تجاه الجنوب والجنوب الكبير خلال العطلة الشتوية، وسوف نقوم بعمليات مماثلة خلال العطلة الربيعية، وهذا من أجل شيئا فشيئا خلق سوق سياحي محلي. ولكن parce que je ne peux pas ne pas dire ce qui suit. أنا لا أحب عبارة السياحة الجماهيرية. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Nous avons un pays continent, بلد قارة،
وبالتالي علينا أن نعمل على تفادي أن تكون النشاطات السياحية مرهونة بأقاليم دون أقاليم أخرى أو بمواسم دون مواسم أخرى. Nous devons éviter coûte que coûte à ce que l'industrie touristique chez nous soit tributaire de territoires au détriment de d'autres territoires ou de saisons au détriment d'autres saisons. Il faut que l'industrie touristique soit répartie équitablement sur tout le territoire national pour éviter qu'il y ait trop de charges sur une région touristique et par conséquent pour préserver. Donc nous avons un pays, continent, nous avons la possibilité d'offrir des produits touristiques à longueur d'année à toutes les tranches de société sans pour autant, si vous voulez, sans pour autant tomber dans l'erreur du tourisme de masse qui est un tourisme, tout le monde le sait, qui est dévastateur pour les écosystèmes locaux. الأمة العربية انعدام مناطق توسع سياحي على مستوى بعض الولايات. حقيقة هناك عدد من الولايات لا تحتضن أي منطقة توسع سياحي، وهناك بعض الاقتراحات لمناطق التوسع السياحي على مستوى الأمانة العامة للحكومة للسكرتارية جنرال دو غوفرنمون من أجل المصادقة عليها، ولكن سوف أتجاوز هذا وأقول لا يجب حصر النشاطات السياحية على مستوى مناطق التوسع السياحي، وكأن السياحة لا يمكن أن تتطور إلا داخل مناطق التوسع السياحي. Non. Il faut éviter de limiter l'activité touristique aux seules zones d'expansion touristique. Le tourisme peut s'implanter dans les ZET, mais aussi hors ZET. La plus belle preuve, Oran. لديكم دليل قاطع. ولاية وهران التي تعتبر من أجمل الوجهات الوطنية وتمت تنمية القطاع خارج مناطق التوسع السياحي. سؤال آخر، ما هي مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني؟ قطاع السياحة والصناعة التقليدية يشارك ب4% في le PIB national. أكثر plus de 4% dans le PIB national. 450 ألف منصب عمل من نصيب قطاع السياحة و580 ألف منصب عمل من نصيب قطاع الصناعة التقليدية. بمعنى آخر 10% من التعداد الإجمالي الوطني للشغل هو من نصيب السياحة والصناعة التقليدية. ولما يعلم الجمع الكريم بأن قطاع السياحة والصناعة التقليدية قطاع في طور الإنجاز، فكل هذا يعيد بمستقبل ظاهر جدا بالنسبة لبلادنا. فيما يخص أخيرا تحضير موسم الاستياف 2014، قمنا بأخذ بعض المبادرات، منها إذن إنجاز مخيمات صيفية ذات امتياز وجودة على مستوى 14 ولاية سياحية، مخيم نموذجي لكل ولاية، وهذا من أجل تمرير رسالة وهي كالتالي: السياحة الشاطئية موسمية، وعليه على مستوى المواقع الشاطئية في مرحلة أولى يجب تشجيع الاستثمارات الموسمية. À tourisme saisonnier, investissement saisonnier dans un premier temps. À tourisme saisonnier, investissement saisonnier. Mais ceci dit, il faudra que l'aimable assistance sache que quand on dit un terrain de camping d'excellence, très souvent, il fait bon vivre dans un terrain de camping d'excellence que dans un hôtel, quand il est vraiment réalisé selon les normes. Donc c'est ce que nous voulons, Inch'Allah, avec l'aide de tous, c'est inciter des investisseurs à réaliser des terrains de camping aux normes internationales pour, d'un côté, combler un petit peu le déficit en matière de structure d'accueil pendant la saison estivale, mais aussi donner l'exemple à d'autres investisseurs pour les saisons estivales prochaines. أطلب من الله عز وجل أن يعيننا على مهامنا، أن يحفظ البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.